टॉपिक आज संदेश है परमेश्वर को पढ़दा चुकना। क्योंकि परमेश्वर साडा यहोवा परमेश्वर पढ़दे विच रहा और बहुत सारिया ने सोचा कि वह पता नहीं किहो जिहा है, या लोगों ने सोचा पता नहीं उसकी कुदरत कितनी वड्डी है जिहड़ी साडे कोलों समझ ही नहीं जाती। पर असीं कूच की किताब खड़े खड़े असीं कूच की किताब तीसरा अध्याय और उसदियां पहलियां 3-4 आयतां पास्टर लारंस नाल पढ़ दवांगे, फिर असीं बैठ कूच तीसरा अध्याय 1-2-3। मूसा अपने सौरे जिथरों मदियानी पुजारी के इज्जड़ नूं चारदा सी, उसने इज्जड़ नूं उजाड़ दी पिछली वाल हक दिता अते वो परमेश्वर के पहाड़ हरेब दे कोल आया तां यहोवा दे दूत ने एक झाड़ी विचों अग दी लाट विच उस नूं दर्शन दिता। जां उसने देखा तां वेखो वो झाड़ी अग विच बल रही सी, पर झाड़ी भस्म नहीं हुंदी सी। तां मूसा ने आख्या, मैं एक पासे दी हो के जावांगा और इस वड्डे नजारे नूं वेखांगा कि क्यों ये झाड़ी नहीं सड़दी। जां यहोवा ने वेख्या कि वो वेखण नूं एक पासे नूं मुड़िया तां परमेश्वर ने उस झाड़ी दे विचों पुकार के उस नूं आख्या, हे मूसा, हे मूसा। तां उस आख्या, मैं हाजिर हाँ। फिर उस आख्या, इधर नेड़े ना आ, अपने पैरों तो जुत्ती ला दे, क्यों जो ये था जिथे तू खड़ा है पवित्र भूमि है। आमीन। असीं थोड़ा थोड़ा लागे हो जावांगे, जिन्हें भी आप दे विच आ सकदे ने प्रभु बैठांगे बड़े आदर। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर को पढ़दा चुकना कौन चुक सकदा है? उहदे तो पढ़दा, क्योंकि पढ़दे दे अंदर रहिंदा, कोई उहनूं वेख नहीं सकदा। अज दा संदेश जिहड़ा है कि पर्दे दे अंदर साडे युग दे नबी ने 14 जून 1964 नूं इहदा प्रचार कीता है। और अज असीं वेखांगे कि लोकां दे भावें ते लोकां दे भाणे ते भावें खुदा रुकिया होवे, पर साडे लई ओह आमीन, साडे लई ओहदे तो पर्दा चुकिया गया। इस करके जे तुसीं इहनूं बहुत रीझ नाल सुनोगे, खुदा तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवेगा। तो असीं मूसा नूं वेखदे हां। मूसा बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर चुकिया सी और इत्थों तक कि मूसा फिरौन दे घर विच सी, पर फिरौन दा पुत्र नहीं सी, यानी कि वो मिस्री नहीं सी। हाथ उठा के आखांगे वो इब्रानी सीगा, वो इसराइल विचों सीगा। इस करके असीं वेखदे हां कि फिरौन दी बेटी ने जब मूसा बड़ी वड्डी मुसीबत विच सी, अमराम बड़ी वड्डी मुसीबत विच सी, अमराम की पत्नी जो बेत दे बड़ी मुसीबत विच सी, और मरियम की भैन, माफ करना, मूसा की भैन मरियम बहुत परेशानी। ये दो भरा एक भैन सी,
ਮਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਰੂਨ ਸੀ, ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੂਸਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਜ਼ਾ ਨਗਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਰੀਜ਼ਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਮੋਥੀਅਸ दूसरा और 3:16 के अंदर पौलुस कह रहा बड़े जोर दे नाल, सारी लिखत परमेश्वर दे आत्मा तू है, सिक्ख्या तारण, सुधारण ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਜਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਹੱਥ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਕਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਨੂਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਟ ਤੀਸਰੇ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਪਰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਝਾੜੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਝਾੜੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਝਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਝਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਸਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ मूसा डर गया। मूसा
डर गया। मूसा ने आवाज सुनी है, पर आवाज देण वाला काहदे विच सी? पर्दे दे अंदर सी। प्रभु बहुत बड़ी बरकत देवे। वो पर्दे दे विचों दी गल्लां करी जांदा है। और असी चौथा अध्याय, कूच चौथा अध्याय और उसदियां पहलियां 3 आयतां पढ़ांगे। ਤਾਂ मूसा ने उत्तर दिता कि वेख ओ मेरी प्रतीत ना करनगे। याद रखो, कई बारी लोग नबी की प्रतीत नहीं करते, कई बारी वो रसूलां की प्रतीत नहीं करते। ऐसे डर के मारे मूसा ने कहा, जे मैं चले भी गया इसराइलियां कोल ते ओ मेरी प्रतीत ना करनगे, पढ़ांगे ना मेरी आवाज सुननगे, ना मेरी आवाज सुनगे, सगों आखणगे ओ आख देंगे यहोवा ने तैनू दर्शन नहीं दिता। यहोवा ने तैनू दर्शन नहीं दिता। पढ़ांगे ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, यहोवा ने उसनु आख्या, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? तेरे हाथ विच की है? ਉਸ ਆਖਿਆ ਢਾਂਗਾ। उन्हें आख्या मेरे हाथ विच टांगा है। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ मूसा ਡਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਦਿਆਨ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ। ਮਦਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਂਗਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੱਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਸੱਪ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। मूसा ਦਾ ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਹੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। मूसा ਦਾ ਟਾਂਗਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟਾਂਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਟਾਂਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਂਗਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਂਗਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। और इस करके असी देखते हैं जो ये टांगा सप बन गया, टांगे वाला ही ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डर लग पिया। भाई यहोवा ने सहायता की। उसने क्या? ना डर, इन्हू किथों फड़ ला? पूछों फड़ ला। जब फड़िया कालियां बजावांगे। एक चमत्कार सी। इस्राएलियां नूं दस्सण लई मूसा दे हत्थ विच एक निशान सी। हालेलुया। क्योंकि उदों दे गिचे हुए इस्राएली कहंदे सी यीशु मसीह नूं कहंदे सी कोई साडे सामने निशान वेखा। मैं उधर नहीं जांदा, मैं तुहानूं सिर्फ इस पढ़दे दी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। क्योंकि नबी ने क्या? परमेश्वर तो की चुक देना है, पर्दा चुकना है। और असी देखते हैं कि एक पर्दा के एक झाड़ी सी, बलदी हुई अग सी, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ पुराने नेम का यहोवा सी। और मूसा वेखणु गया है, उन्होंने यहोवा नहीं दिसिया, पर यहोवा की सुनी आवाज सुनी है। पहले नबी तानू वेखदे सी, पर हुण मूसा किधर नूं वेख रहा? वो एक झाड़ी वाल नूं वेख रहा। खुदा आसमान तो थल्ले उतर आया। हालेलुया। उत्तर आया है भी मैं अपने आप को पर्दे विच उन्हां उत्ते की करांगा? प्रगट करांगा।
16 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੂਚ 19 16 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੜਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕੰਬ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕੰਬ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਬ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਸੀਨਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਗਰਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਪੜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਔਰ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਔਰ ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੀਨਾ ਦਾ ਪਹਾੜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਭਲਾ? ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਰੇਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਸੀ। ਓਡੀ ਦੂਰ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਸੀਨਾ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਣ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ? ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੂਸਾ 80 ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਸੀਨਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ 80 ਦਿਨ ਰਹੇ। 80 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 80 ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, 80 ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 80 ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 20 ਦਿਨ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੂਸਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਭਵਿਸ਼ਯਵਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਦਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਨਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਮਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੌਨ ਚੜ ਬੈਠਾ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੌਨ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲਾ ਅੱਗ ਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਚ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੂਸਾ। ਮੂਸਾ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਘੁਟਨਾ ਪਰਨੇ। ਆਓ ਕੂਚ 14:10 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਕੂਚ 14:10, 14:11, 14:12, 14:13, 14:14। ਜਦ ਫਿਰੌਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਫਿਰੌਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮਿਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮਿਸਰੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਰਜਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਮੂਸਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲ। ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂਸਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ। ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਂਦਾ? 13 ਤੇ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਦਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ,
लड़ेगा। आमीन। जंग तुसी नहीं करना, जंग यहोवा करेगा। मेरे अजीजो, अज भी तुहाडियां लड़ाइयां लड़दा, अज भी हाथ उठा के आखो तुहाडियां लड़ाइयां यीशु मसीह लड़दा। ओही पुराने नेम दा यहोवा। जदों कदे तुहाडे अथरू वगदे ने कि यीशु तुहाडे अथरूआं नूं वेखदा, दुखां दे कारण, बीमारियां दे कारण, परेशानियां दे कारण, जदों भैणां भाई रोंदे ने ते ओह कहंदा मैं तेरे अथरूआं नूं कुप्पी विच सांभ लवांगा। खुदा तुहाडियां अखां तो हरेक हंझू मूंद देंदा है। मैं एक दिन नींद करनी सी, बेटी सुनीता इत्थे बैठे हुए ने, बच्चे भी बैठे ने। उन्होंने कहा साडे घर जी तुसीं नींद रख के जाओ। मैं कहा ठीक है। बस पम्मा जी नूं डिकण डए सी, असीं दोनां ने उन्हां दे घर दी नींद रखी। मैनूं कहंदे जरा तो तुसीं भाई बबू दे घर जाओ। मैं कहा अच्छा। कहते भी बेबी ठीक है। मैं कहा अच्छा। मैं जाता, बेबी देख के रो गई। याद रखो रोन आंदा जो कि जो खुदा दुखां चों कढ लैंदा। हालेलुया। मैं कहा बेबी फिक्र ना कर, प्रभु तेनों संभाल के रखेगा। हालेलुया। और एक भैन ने साडियां बहुत सारियां धीआं बेटियां बीबियां भैनां नूं, साडे भाई लोकां नूं, जवान बच्चों नूं खुदा संभालदा चलिया आ रहा है। हालेलुया। तो असीं देखदे हां कि मिस्री जिहड़े ने ये आ रहे ने। मूसा नूं खुदा ने गोडियां पर नूं उठा के कहा बोल, और वो बोलन डा पिया। वो इसराइल नूं कहन डा पिया ना डरो, हीरो खड़े रहो, यहोवा तुहाडे लई जंग लड़ेगा। पर तुसां की रहना है, चुप ही रहना। असीं इन्हां बीमारियां दीयां लड़ाइयां नहीं लड़ सकदे, साडा प्रभु लड़दा है। साडा प्रभु लड़दा है। और बड़ा मुबारक है जिहड़ा अज भी तुहाडे विच इत्थे है। अज भी वो तुहाडे दुखां, रोगां, परेशानियां, मुसीबतां नूं चंगी तरह जानदा है। वो इत्थे है। आस नहीं कदे कुछ कर सकदे। ये ख्याल दिल विचों कढ दो भी पास्टर चंगा करदे ने, ये काम नहीं करना। पास्टर नूं सेवक दा ही दर्जा देना है। याद रखो चंगा कौन करता है? चंगा मसीह यीशु करता है। पास्टर ते इस तरह बस दुआई देता जिस तरह मूसा की दे रहा सी, दुआई दे रहा सी। प्रभु असीं किस तरह बचांगे? अगे समुंदर है, पिछे इस्राएल दियां फौजां ने। दस असीं किस तरह बचांगे? साडे बजुर्ग की करनगे? साडे भाई की करनगे? साडियां धीआं बेटियां, साडियां बीबियां भैणां कित्थे असीं जावांगे? क्योंकि साडे लिए बड़ी मुश्किल बन गई है। और जो यहोवा ने उन्होंने क्या पिता बोल बोल, इसराइलियां दे कोल गया। कूच 14 की 10वीं आयत विच ओनू कहन लगे तू साडे नाल की कीता है? कि साडे लिए मिस्र विच कबरां नहीं सन, तू सानू मरन लई इत्थे लैके आया। कि तू साडे नाल की कीता है? असल तेनू आख्या सी सानू इत्थे रहन दे, सानू इत्थे रहन दे, मरन नालों गुलामी करनी चंगी है। वो कहंदा चुप रहो और यहोवा दे। हालेलुया। मुंह तो
बहुत लड़ियां। इस्राइल दियां जंगां ने बहुत लड़ियां। मैं कह सकदा अज दुनिया के बड़े देश ने जिहड़े इस्राइल नाल लड़न दे ने, पर उन्हां दी लड़ाई यहोवा लड़दा है। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। इहदे ते तुहाडे दुख परेशानियां प्रभु उठाउण दी शक्ति रखदा है। इस करके असीं वेखदे हां कि जदों उन्हें कहा बस तुसां की रहना, चुप रहना, यहोवा तुहाडे लई जंग करेगा। ये रावलपिंडी वालियां ने, पाकिस्तान वालियां ने इहदे उत्ते गीत लिखिया होया, जंग जिन्हां दी है लड़दा यहोवा, जंग कदे नहीं हारदे। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। साडी जंग काहदे नाल? किस नाल लड़िए? डंडे लैके लड़िए? किस नाल लड़िए? नहीं, साडी जंग घुटनियां परने लड़ी। साडियां अखां बंद हुंदियां ने, गोडे टेके हुंदे ने, कोई भरा हाथ चुक के, कोई जे बावां थक जांदियां ने। बस यही जंग है। प्रभु तेरे तो बिना मैनूं कोई बचा नहीं सकता, तेरे तो बिना कोई साडी मदद कर नहीं सकता। प्रभु इस बीमारी तो सानू कोई छड़ा नहीं सकता, तू साडी की कर मदद। प्रभु अज भी जंग लड़ता है, उदन भी लड़ता सी, अज भी वो लड़ता है। अज भी वो तुहाडे मतलब जंग लड़ता। जदों मूसा ने गल कह दी और उन्होंने तसल्ली हुई और अग का खंभा उत्थे आ गया। हालेलुया। पर्दे दे विच यहोवा उत्थे आ गया। रात पैन लगी और यहोवा उत्थे आ गया। और जदों वो आया, बड़ा वड्डा खंभा सी अग दा, अग घूम रही सी। अग दा खंभा की कर रहा सी? घूम रहा सी। पर तालियां बजाओ, यहोवा पर्दे दे यहोवा कादे अंदर सी? वो पर्दे दे अंदर सी, वो अग दे पर्दे दे अंदर सी। इस करके मूसा ने टांगा लंबा कर दिता, हवा चलनी शुरू हो गई और हवा ने पानी नूं ढक के दो पासियां ते कर दिता। और दसना चाहता कि पानी दियां की बन गईयां, तालियां बजा के आखांगे कंधां बणीਆਂ होईयां। और कोई भी ये काम नहीं सी कर सकता जिहड़ा यहोवा ने कर दिता। इस करके मेरे अजीजो, ये पुराने नेम दा यहोवा, नवे नेम दा यीशु है। ये पुराने नेम दा यहोवा ही, नवे नेम दा मसीह यीशु। इस वीरवार की गल है, भाई साहब भी ज्योति, उन्होंने बच्चे, भाई सन्नू, भाई बख्शी, भाई राजू, और मैं भी उन्होंने विच सी। असीं नगरी नूं जा रहे सी। नगरी विच मैं ते 8 दिन जाता सी, सब ही उत्थे इट्टां पाउंदे सी और एक घरां विच जांदे सी। एक बहादुर नां दा, भाई बहादुर नां दा एक बंदा सी जिहदी बच्ची 3 महीनों की बच्ची मर गई। 3 महीनों की बच्ची मर गई। और इन्हां भाइयों ने प्रार्थना की, प्रार्थना हुई क्योंकि बहुत प्रार्थना आप ही करते सी। बच्ची मुर्दियां चुकी, मुर्दियां उठी। और ऐसा जो मैं 15 साल बाद उत्थे गया और बच्ची जवान हो चुकी हुई। उसकी मां ने कहा ये कोई बच्ची है जी मर गई। खुदा जिंदगी दे सकता, खुदा मौत नूं भी भजा सकदा, खुदा जिंदगी दे सकदा। इस करके वो साडियां जंगां लड़दा।
बस बेनती कोई आके घुटने परने होवो ते अपने प्रभु दे नाल टिके रहो, क्योंकि वो पर्दे विच तुहाडी की करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। फिर असीं देखते हैं कि ला समुंदर फट गया। हालेलुया। समुद्र ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪੀ ਆਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀ ਆਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਗੋਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਪੀਆਈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੇ? ਟਾਬਾ ਬਾਰਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਬਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਝੰਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਪਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯਹੋਨਾ उसका 6वां अध्याय या 7वां है, मेरे ख्याल से 6वां अध्याय, 6वां अध्याय और उसकी 64 आयत ਨੂੰ पढ़ो। ये 7वां है, 7वां देख लो। मिल गया? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮੁੰਡੋ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਵਾਵੇਗਾ। 7वां अध्याय है और 6वां अध्याय, कृपा करके 6वां अध्याय 66, 67, 68, 69, 70, 71। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਇਹ? 70 ਸੀ। 70 ਤੇ 12 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 82 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 70 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਦੀ ਕੁਝ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋ ਰੋਟੀ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਦਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਔਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
और क्या इस विचों खाओ, जद कदे तुसी इस विचों खांदे हो तुसी मेरी मौत नूं याद करके रहंदे हो। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਨੇ जे 6वें अध्याय के अंदर ये 70 जाने चले गए, ये कहते भी ये साडे कोलों हो। अज किन्ने जाने मुड़ गए ने? जो असीं उन्हां नूं कहने कि बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम विच है कि तुहाडे नाल रहिंदे ने कि मुड़ जांदे ने? वो कहते ने नहीं नहीं, ये काम हो नहीं सकदा, पर तुसीं तो उहदे नाल तुसीं उहदे तालियां वजाओ। तुहानूं कोई चिंता नहीं है। उन्होंने बहुत फिक्र आ कि असीं बपतिस्मे तक भी इस मसीह के नाम लेना नहीं चाहते। हालेलुया। जिहदा बपतिस्मा जिहड़े बपतिस्मा ही इस मसीह के नाम से लेना नहीं चाहते, अगे फिर उहदे नाल किस तरह करना? फिर वो हार के कहते आ असां ना पातरस नूं मनना ते ना चेलियां नूं मनना, ना असां यीशु की गल सुननी। किधर चले गए? 70 मुड़े कि हुण किस ने किन्ने को मुड़ रहे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं तुहाडे लई भाई बहनों हाथ उठा के कहना, मैं प्रभु का शुक्रगुजार हाँ कि तुहानूं इस वचन की समझ आ गई है। वो वचन जिहड़ा पर्दे के अंदर लुकिया हुआ है। हालेलुया। असीं पढ़ांगे जरा यूहन्ना 6:66 इस गल तो ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਪਰੰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? शमौन पतरस ने उत्तर दिता, हाँ जी प्रभु जी, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਕਾਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। और दूसरे जिहड़े सी वो चले गए, उन्होंने पहचान नहीं आई। और इन्हां चेलियां ने उन्होंने पढ़दे विच वेखिया कि ये यहोवा। दूजियां ने उन्होंने किस तरह वेखिया? ये एक मनुख है। तो इस करके पढ़दा चुक्या जाता है। और फिर असीं कूच दी किताब पर चलांगे। थोड़ा जा कूच दी किताब, कूच दी किताब 27-28 अध्याय काट लो, बड़ा अच्छा है। हाँ जी, 27 तो भी पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छा है, 28 तो पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छा है। उस टीम की लकड़ी की एक जगवेदी 5 हाथ लंबी, हाँ जी, 5 हाथ चौड़ी बनाई। बस केड़ी लकड़ी तो हुण लकड़ियां ते बड़ियां ने, साडे कारीगर बैठे ने लकड़ी दे। स्टील दी लकड़ी केड़ी? स्टील दी केड़ी लकड़ी? याद रखो, सानू प्यार आउंदा वा, सानू चील आउंदी आ, पड़कल आउंदी आ, सानू सारियां लकड़ियां आउंदियां ने। पर ये लकड़ी जिहड़ी आ, ये स्टीम दी लकड़ी। स्टीम दी केड़ी है? कि कोई हिंदी बाइबल है, हुणे मतलब खुल जाएगा पेज। हिंदी बाइबल, हिंदी बाइबल विचों पढ़ांगे। हाँ जी जी जी, साढ़े भाई सोन जी बैठे ने। 27 दी पहलियां 2 आयत, क्योंकि भेत दसने चाहिए, बच्चों को पता लग जाए जी। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। बस खुदावंद बहुत बड़ी है कृपा, बबूल की है।
ਬਬੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੀਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਬੂਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਆ? ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ। ਕਿਉਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵਰਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆ? ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਐਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੱਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਕ ਲਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੱਟੇ ਚੀਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਸਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਪੜੋ, ਤੂੰ ਸਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ 5 ਹੱਥ ਲੰਬੀ 5 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਚੌਰਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 3 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਚੜਾਈ 3 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਫੱਟੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੈਕਲ ਸਾਰੀ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਲਮਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਤ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਨਾਤ ਤੇ ਚਾਨਣੀ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਚਾਨਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਆਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਾਤ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਰੂਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਬਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਸ ਐਦ ਦੇ ਸੰਦੂਕ 2 ਫੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 10 ਹੁਕਮ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਐਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਐਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਕਾਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ?
ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। तो हुण असीं ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ अति पवित्र स्थान है ਇਹ ਪਰਦੇ ਦੇ मतलब अंदर ਸੀਗਾ। पवित्र स्थान भी पड़दे दे अंदर सी। अति पवित्र स्थान विच जाजक एक वारी जाता सी, साल विच एक वारी। और ओदा जेड़ा चोगा सी उहनूं की पत्तियां हुंदियां सी, घुंगरियां पत्तियां हुंदियां सी थल्ले। और जदों जाजक तुरदा सी ते घुंगरियां दी आवाज आउंदी सी। एक रस्सा ओदे लक नूं बद्धा हुंदा सी। अज भी जेड़े पादी साहबान ने उन्हां दे लक रस्से नाल बद्धे हुंदे ने। तो ये रस्सा क्यों सीगा? रस्सा इस करके सी भी पता नहीं अति पवित्र स्थान च यहोवा रहिंदा है, उन्हें जाजक नूं जीण नहीं देना कि नहीं। जे ते जाजक दा जीवन ठीक है वो बच जाएगा, वो अपने परिवार लिए दुआ करेगा, अपनी संगत लिए दुआ करेगा। ते जे ओदा जीवन ठीक नहीं है ते उस जाजक नूं अति पवित्र स्थान के अंदर खुदा मार देना। जदों घुंगरियां की आवाज बंद हो जाती सी, इसराइल सारे कहते सी बस साडा जाजक। जाजक बदले नहीं सी जाते, जाजक मरण तक रहिंदा सी। जदों मर जाता सी ते मगरों दूसरा जाजक बनदा। इस करके मेरे अजीजो असीं देखते हैं कि साडा खुदा लहू ते मास दे पर्दे विच है। हालेलुया। जदों पतरस ने देख लिया, उन्हें देख लिया भी ये यहोवा है और एदे कोल जीवन दियां गल्लां ने। उन्हें कहा प्रभु जी सदीपक जीवन दियां गल्लां ते तेरे कोल ने दस असीं कित्थे जाए। इहदा मतलब पतरस पहचान गया। हालेलुया। इहदा मतलब 70 जाणियां नूं पहचान उन्हां लई ओह मनुख सी, साडे लई यहोवा दे विच। इस करके असीं कहते हैं कि पर्दा जिहड़ा है नबी ने क्या है परमेश्वर तो पर्दा चुकना। और ये संदेश तीसरी बारी प्रचार हो रहा है। एक दिन शुक्रवार शाम नूं पटवार दे विच सीगा और अज फिर तुहाडे सारिਆਂ दे विच है। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत। आओ असीं वेखदे हां कि यहूदियां ने अजे भी हैकल रखी हुई सी, अजे भी उन्होंने पर्दियां वाली हैकल रखी हुई सी। उधरों हैकल कौन सी? मसीह यीशु। हालेलुया। ओ मास दी हैकल सी, ओ कपड़े दा पर्दा सी, ए लहू अते मास दा पर्दा सी। मैं ते तुसी की अज दे दिनां विच मैं ते तुसी की आओ पढ़ांगे पहला करंथियां 3:16। पहला करंथियां 3:16 नूं पढ़ांगे। उन्हें सानू की किया जे वो आप लहू ते मास दे पर्दे विच सीगा ते अज उसने सानू भी कुछ किया। की तुसी ये नहीं जानते जो तुसी परमेश्वर दी हैकल हो अते परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे विच वसदा है। जे कोई परमेश्वर दी हैकल दा नाश करे ते परमेश्वर ओदा की करेगा? तुहानूं पता कि वो साडे अंदर आउंदा कि नहीं? आउणा चाहुंदा कि नहीं? और कई बच्चे कहते हैं दिल के बूहे ते यीशु खड़काउंदा है, खोल दिल वाला बूहा वो ते आउणा चाहुंदा। अज वो साडे दिल दे विच आउणा चाहुंदा। अज वो साडे कोल साडे हिरदे विच आउणा चाहुंदा है। हालेलुया। सानू अपनी हैकल बनाउणी
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਪ ਵੀ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਸੀ, ਹੈਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਨਬੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਉਹ ਹੈਕਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਯਿਸੂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਕਲ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਮੱਛੀ ਫਾਟਕ ਆ, ਕੂੜਾ ਫਾਟਕ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਫਾਟਕ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਥਾਣੇ ਯਿਸੂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਡ ਫਾਟਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਕੀ ਸੀ? ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਡ ਫਾਟਕ ਥਾਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੇਡ ਫਾਟਕ ਥਾਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਫਾਟਕ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭੇਡ ਫਾਟਕ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਜਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿ ਭੇਡਾਂ? ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ 25 ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਕਰੀ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 27 ਅਧਿਆਇ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 27 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 50 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਫਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਫਟ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 7, 8, 9 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਵੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਿਪਸ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਰ ਕੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਟ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,
ਤੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਇਧਰੋਂ ਯीशु जो जान चलेगी और यहोवा चले गया। और ਅਸੀਂ देखते हाँ यहोवा कौन है? ये यीशु है। हालेलुया। पुराने नेम का यहोवा, नवे नेम का तालियां बजाओ, ये यीशु है। ये ਤੁਹਾਨੂੰ एक संदेश लभ जाए और उस संदेश का नाम है दफनाया जाना। और उस संदेश को पढ़ो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा कि वो किस तरह मौत ਅਤੇ पताल ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। मौत ਅਤੇ पताल ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ? शैतान दे कोलों। मैं कई बार संदेश दिता कि ਉਹਨੇ शैतान कोलों चाबियां ਉਹ ਲਈਆਂ क्योंकि वो हार गया सी। मौत हार गई, कबर हार गई, शैतान हार गया और चाबियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने मौत ਅਤੇ पताल ਦੀਆਂ चाबियां वो भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਚਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਈ ਤਾਰੇ। ਬਸ ਮਾਨਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਫਰੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। एक दिन वो बेड के उत्ते लम्मा पिया होया सी और ओदा आत्मा स्वर्ग में चला गया। नाले उन्हें अपनी पत्नी नूं वेख्या, नाले उन्हें अपनी बेटी नूं वेख्या, नाले ब्रदर ब्रैनम ने उन्हां लोकां नूं वेख्या जिन्हां नूं ने बपतिस्मे दित्ते सी, जिन्हां ने ओदे कोलों वचन सुनिया सी। और एक बीबी भैन जिहड़ी 90 साल दी सी वो ब्रदर ब्रैनम नूं मिलण वास्ते आई। उन्हें कहा मेरे बड़े प्यारे भाई, मैं 90 साल दी सी जदों तू मैनूं वचन सुनाया और मैं 90 साल दी ने तौबा की और मैं अपना जीवन प्रभु के हाथ में दिता। ये वचन के कारण अज मैं स्वर्ग में वो सारे स्वर्गी लोगों नूं वेख के आया। पर ਉਹਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਥੱਲੇ। ਅਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਫਰੋਲ ਕੇ। तो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਨਬੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ और प्रभु ने उन्हें बता दिता आ तेरी सेवा है, आ सब लोग तेरे हैं जिन्होंने तू प्रचार। तो मेरे अजीजों, मैं हाथ जोड़ के तुहानू बहुमूल्य भैन भैनों भाइयों को बेनती करना, आ दिन जिहड़े ने मुक्कण वाले बहुत खत्म हो जाने वाले दिन ने और सानू इन्हां दिनां दी बहुत कदर करनी चाहिए। और याद रखो मेरे वर्गे पासना का कुछ नहीं है, असी ते सिर्फ सेवक हैं यीशु दे नौकर। पर लाड़ी तुसी, हालेलुया, तुसी की जे लाड़ी जे मैं नबी नूं कह दवां कि वो 7वां सितारा सी ते फिर वो सितारियां विच गया कि नहीं? तालियां बजाओ जदों पढ़दे विच जाओ सितारे दे विच और कोई चीज नहीं सी। इन्हां चीज़ां नूं कई बार मैं इत्थे बैठ के पढ़दा, इत्थे हुणां कई बारी घर भी मैं जांदा पर मैं रोटी खाण जांदा और कपड़े बदल जाता, मैं इत्थे हुणां। तो मेरे अजीजों, एक सेवक दा पढ़ाई करना, एक सेवक दा मैसेज पढ़ना ये बेहद जरूरी। ये मैसेज और ये पवित्र बाइबल ये साडी जिंदगी की रोटी।
ये साडी जीवन रोटी है। और जो असी ये रोटी इकट्ठी करते हैं तो असी इस वचन विचों, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं, इस करके जो साथ जीवन की रोटी विचों खादा है। और तुसी पढ़ते दे पिछे प्रभु ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ है, यहोवा ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ है। तुसी ये भी सुनिया है कि जदों ने चिल्ला के अपनी जान दे दी है तो दोनों ही पढ़ते की हो गए ने, पाट गए ने। तुसी मैनू आखोगे वो तो बेशरीर दे सी। तुसी मैनू एक क्वेश्चन कर सकते हो, आप कुछ दी गल्लां कर सकते हो, कह सकते हो कि वो तो फिर मुर्दियां तो जी उठिया। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ? ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਦਾ ਸਰੀਰ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਿਦਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਦਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਕਿਦਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਦਨ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। और पहला थेसलोनिकियां 4:17 दो आइटम पढ़ो। ऐस दिन की उड़ीक है जदों लाड़ा लाड़ी दे नाल मिलण लई आ रहा है। इसलिए जो प्रभु आप ललकारे नाल महादूत दी आवाज नाल परमेश्वर दी तुरी नाल स्वर्ग तो उतरेगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ। ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ ਜੀਓ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। जिस तरह इस मैसेज ਵਿੱਚੋਂ बड़े लोग ਇੱਥੇ चले गए और युग ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੌਲਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੌਲਸ ਚਲਾ ਗਿਆ और ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ और ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜੁੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ और कानून करके बात करेंगे, सब बेनती करेंगे। रूहानी जीवन में अगे बदल नहीं, बाइबल पढ़ने में अगे बदल नहीं, प्रार्थना करने में अगे बदल नहीं, प्रभु की हजूरी में छुपन दे नहीं अगे बदल नहीं। अपने अपने लिए दुआ करो, प्रभु मैं अगे बढ़ सकता, मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकता, मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकता। असि सब दुआ सब अपने अपने लिए दुआ करेंगे। प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरी जिंदगी में आ, वो जरूर आएगा। वो तुसी बुलाओगे तो जरूर आएगा। नबी ने कहा यीशु नूं बुलाओ तो जरूर आएगा। हुण मौका है अपनी जिंदगी में बुला लो। आखो मेरी जिंदगी में आ प्रभु, मेरे घर में आ, वो जरूर आएगा। और उसी सारे हाथ उठा हालेलुया।
बहुत बड़ी कृपा दे बहुत बड़ी प्यार करके बहुत बड़ा तरस करता तेरे बच्चे आज का वचन लेके जानते हैं आज का वचन उन्होंने हृदय में तारी प्रभु जी यारे खुदावन अगला सारा जीवन तेरे लिए गुजारन प्रभु तेरे लिए जिंदे रहन प्रभु कि तेरियां बच्चियां साडियां बीबियां भैणां तेरे लिए जी धीयां बेटियां तेरे लिए जी और खुदावी सीमान बच्चे तेरे लिए जी जो कि तू क्या दीवान बड़ा के समान साफ रखेगा अपना राह खुदावन तू सारे सपना दे जीवन के जा तेरा शुक्र भी नाम वाह यीशु